सतगुरां दी साजी निभाजी, गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी। पातत पावन भगत वछल, किरपा दे खजाने सतगुरु गरीब नवाज। जुगो जुग अटल राजान राज, भानान भान देवान देव, उपमा महान सतगुरु। बाणी गुरु शब्द गुरु, शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, सच्चे पातशाह जी की अपार किरपा रहमत बख्शिश हो रही है। सतगुरु जी की मेहर का सदका गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तलन विखे शाम के दीवान दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी के खुले दर्शन दीदारे दाता जी की किरपा दे नाल कर रहे हाँ। संध्या के समय गुरु की बाणी दे कीर्तन रहरास साहब का पाठ वडभागी रूहां ने सरवण किया है। तो हुण सतगुरां दे गुर इतिहास की चल रही लड़ीवार कथा विच हाज़र होके लाहा प्राप्त कर रहे हाँ। सतगुरां दा जो सोहना सुंदर इतिहास लड़ीवार लगातार गुरु किरपा द्वारा चल रहा है। ਆਪਾਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ प्यारे भाई दया सिंह जी सूझवान गुरसिख संगतां दे प्रश्नां दे उत्तर दे रहे हैं। सो आपां पिछे सरवण कीता कि श्रवण द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति किवें हुंदी है, मनण की अवस्था की है और इस प्रकार निध्यासन की है। श्रवण दे 6 लिंग 6 किस्मां दसियां हन। सो उन्हां 6 नियमां दे तहत जिहड़ा सुनिया जावे वो असल श्रवण है। तो सुन के उसनूं बार बार मन दे विच विचारना भी ये ठीक है, निर्णय करना हिरदे दे विच भली प्रकार करके धारण कर लेना, उसनूं मनना कहंदे हन। सो मन जदों 5 प्रकार दीआं बिरतियां तो पासे हो जावे उस वेले ये मनण की जिहड़ी बिरती है, मनण की जिहड़ी अवस्था है ये दृढ़ होंदी है। इस प्रकार मनण तो बाद निध्यासन है। सुन के बार बार उसनूं विचारना मनना है, मन के उस शब्द की विचार करके बार बार उसका आराधन करना, सत स्वरूप का ध्यान धरना, आत्म स्वरूप दे विच जुड़ना, लगातार जुड़ना, इसका नाम निध्यासन है। ये आपां बीते कल सरवण किया है। आओ जिमें सतगुरु सच्चे पातशाह जी की किरपा नूं पा करके प्यारे भाई दया सिंह जी संगतां दे होर सवालों के जवाब दे रहे हैं, वो आपां अगे सरवण करांगे। बड़े प्यार दे नाल सारियां संगतां गुरु चरनां विच जुड़ बैठ के गुरु की इतिहास की इस सोहनी विचार नूं सरवण करिए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की विचार है और कदे सालां बधी समय तो बाद, दहाकियां बधी समय तो बाद इन्हां प्रसंगां दे उत्ते श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ की कथा सुनने नूं मिलदी है। और कई बार तो ऐसा भी हुंदा है कि बहुत सारे सिंह इन्हां प्रसंगां नूं छड्ड दिंदे हन, छड्ड के अगांह लंघ जांदे हन। सब दी आपो अपनी सोच हुंदी है। कोई कहंदा जी ये ब्राह्मणवादी सोच है, तो कईयां नूं मेरे वर्गियां नूं आउंदी नहीं हुंदी कथा, तो इस करके वो फिर औखा समझ के इन्हां प्रसंगां नूं छड्ड के स्किप कर जाते हैं, अगांह लंघ जाते हैं। सो सतगुरु सच्चे पातशाह किरपा करन, आपां सारे प्रसंग लगातार विचारते आ रहे हाँ।
ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੋ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਜੋ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਭੀ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜੋ ਕਰਾਵੇਗਾ ਸੋ ਭੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮੋਹਲੇ ਧਾਰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਚੱਲੇਗੀ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਤਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈਏ ਅਤੇ ਤਨ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸੁੰਦਰ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਵੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਬਾਹਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਮੋਹਲੇ ਧਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਰਮਣੀਕ ਹਵਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੁੱਲੋ ਭੁੱਲੋ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਰੁੱਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਹਾਵਣਾ ਮੌਸਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਥਨ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ, ਸੋ ਉਸ ਮੂਲ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ ਚੌਪਈ ਵੇਦ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਜੋ ਸੁਣ ਪਾਏ। ਸੋ ਆਤਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਪੱਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ 6 ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 6 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧੀ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਦ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹਨ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਵਾਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਵਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮੀ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਗਿਆਮਾਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 4 ਮਹਾਂਵਾਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ
ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਿਰਣੈ ਠਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਸਤੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਸਤੂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿੰਦਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਦਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਜਿੰਦਰੇ ਨੂੰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਧੂੰਏ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਕੇ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਨਗਰ, ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਹੈ, ਚਕਸ਼ੂ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਹਨ, ਸੋ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਹਨ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੜ ਰੂਪ ਹਨ, ਸੁਤੇ ਹੀ ਜੜ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜੜ ਹਨ, ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੋਏ, ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ, ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਤਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਜੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸਫੁਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਫੁਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਨੇਤਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੀਵ ਆਤਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੂਪ ਹੈ, ਭੈੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੈ, ਹਰਾ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨੇਤਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ।
ਵੀ ਕੌਣ ਖੜਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੁੱਤਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਖੜਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫੁਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆ, ਮਨ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੜ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਤਮ ਹੈ ਜਾਣਿਓ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਾਗਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸੁਖੋਪਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨ ਦੀ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਉਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸਫੁਰਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ, ਜਾਗਰਤ, ਸੁਪਨ, ਸੁਖੋਪਤ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਥਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲੰਦ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ, ਗੰਧ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਲਖਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫੁਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸਫੁਰਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸਫੁਰਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ, ਗੰਧ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਨਾ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਭਾਵ ਅਭਾਵ ਕੌਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਸੋ ਆਤਮ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਪਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਵਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਸੋ ਨਿਰੰਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਨਿਰਅੰਸ ਹੈ, ਔਰ ਅਨੰਤ, ਅੰਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਖੰਡਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਟੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਘਟਾ ਆਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ, ਮਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟਾ ਆਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਘਾ ਆਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਹੀ ਲਖੀਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਪਮਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ? ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਸਰਬ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਉਪਮਾ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਹ ਦੂਸਰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਨੀਜੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮ ਕਹੀਏ, ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਤੁਲ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਉਪਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਅੱਗੇ ਚੌਥਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਵੀ ਅਰਥਾਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਧੀ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਰਥਾਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਚੌਥਾ ਅਰਥਾਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਰ ਦੇ ਦੀਖਤ ਪੀਨ ਮਹਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ, ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਗੋਗੜ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੀਨ, ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦਿਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਕਰਿਆ ਨਾ ਖਾਣ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਲਖੀਅਤ ਨਿਸਮੈ ਖਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਡੌਲਤਾ ਨੂੰ, ਮੋਟੇਪਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਧੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਹ ਪੀਣਤਾ ਦੇਤ ਜਨਾਏ। ਉਹਦੀ ਦੇਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਣਤਾ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਦੀ ਮੋਟਾਈ, ਮੋਟਾਪਣ ਹੈ, ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਲਾ ਪਤਲਾ ਹੀ ਹੋਊ ਨਾ, ਸੁਕੜੂ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਗੋਗੜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੱਡੂਗਾ, ਉਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁਬਲਾ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਗ ਮੈਂ ਬਖਤੇ ਦੁੱਧਾ ਧਾਰੀ, ਗੁਪਤੀ ਖਾਵੈ ਵਟਕਾ ਸਾਰੀ।
ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਹੀ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਗੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਪਤੀ ਖਾਵੈ ਵਟਕਾ ਸਾਰੀ, ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਟਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜੀਰੀ ਦਾ ਵੱਟ ਕੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਗੋਲਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਵਟਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ 5 ਸੇਰ ਪੰਜੀਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 5 ਸੇਰ ਪੰਜੀਰੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਗ ਮੈਂ ਬਖਤੇ ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ, ਗੁਪਤੀ ਖਾਵੈ ਵਟਕਾ ਸਾਰੀ, ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵੇਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਮੋਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਵੋ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਕੋਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਭਾਵ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਤਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਪਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ, ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਅਭਾਵ ਹੈ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੋਗੜ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਕੜਾ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਆ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਮੋਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਰਥਾਪਤੀ ਦੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਅਰਥਾਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਥਾਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਈ ਤੇਜਕ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੋ ਅਹਿਤਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਪਰ ਅਰਥ ਉਹੀ ਰਹੇ, ਅਰਥ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਤਿਆ ਹੈ, ਅਹਿਤਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਈ ਤੇਜਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਅਇਤੇਜਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਇਤੇਜਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਤਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੂੰ ਅਇਤੇਜਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਓ ਕਿਸੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰ ਵਿਖੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੱਖ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਇਕੱਲਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਲੱਛਣ ਤੋਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅਇਤੇਜਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ, ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਇਤੇਜਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਨਾਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਔਰ ਈਸ਼ਰ ਮਾਇਆ ਸਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਇਤੇਜਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਇਤੇਜਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਂਗਲ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਰੱਬ ਕਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਇਤੇਜਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਅਇਤੇਜਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਛੇਵੀਂ ਕਿਸਮ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੁਣ ਨੀਕੇ ਉਰ ਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੋ। ਅੰਤःਕਰਨ ਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕੰਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੋਰੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਸਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਤਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਸਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਥ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਏਗੀ
ਉਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸਪੁਰਤੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਭਾਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਸੋ ਔਰ ਪ੍ਰਤੱਛ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਚਿੱਤ ਹੈ ਸੋ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਆਤਮਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀ ਭੰਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਆਤਮ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸਤੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਅਸਤੀ ਭੰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਤੀ ਹੈ ਸੋ ਪਦਾਰਥ ਸਾਜ। ਅਸਤੀ ਅਤੇ ਸਤ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਅਰਥ ਉਹ ਸਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਿੱਤ ਅਤੇ ਭੰਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਚਿੱਤ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਭੰਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿਯਤਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਆ ਵਸਤੂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਦੋ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਭੇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਾਵੈਵ ਹੈ, ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਭੇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਾਨ ਹਨ, ਨਾਸ਼ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰ ਨਾਮ ਹੈ ਦਰਖਤ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਦ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਸਜਾਤੀ, ਵਿਜਾਤੀ ਤੇ ਸੌਗਤ। ਇਹ ਸਜਾਤੀ, ਵਿਜਾਤੀ ਤੇ ਸੌਗਤ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਭੇਦ ਕਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਜਾਤੀ ਭੇਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਤਰ ਆਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਜਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਜਾਤੀ ਭੇਦ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹ ਸਜਾਤੀ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜਾਤੀ ਭੇਦ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਜਾਤੀ ਭੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਜਾਤੀ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਵਿਜਾਤੀ ਭੇਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੱਥਰ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਜਾਤੀ ਭੇਦ ਆਖਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਖਤ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਦਾ। ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਕੋਮਲ ਕੂਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਕਠੋਰ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜਾਤੀ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਜਾਤੀ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਥਰ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜਾਤੀ ਭੇਦ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਕੰਦ ਕਹੀਏ ਟਾਹਣੇ ਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਆਦਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਗਤ ਭੇਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਪਰ ਪੱਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਟਾਹਣੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ।
ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਗਤ ਭੇਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਗਤ ਭੇਦ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਬਾਹਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੱਟ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸਰੂਪ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਗਤ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਹੋਰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੰਗ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਪੱਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਗਤ ਭੇਦ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲਖਿਓ ਅਭੇਦ ਆਤਮਾ ਜਾਹੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਭੇਦ ਜਾਣ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਹੈ, ਟੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ, ਸੱਚ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਖਮ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੂਖਮ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਅਨੂਪਮ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ, ਸਤਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਅਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਿਓ ਆਨੰਦ ਬ੍ਰਿਤ ਮਹਿ ਸੋਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਈ ਕਹੀਏ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਖਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਤ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁੱਧ ਕਹੀਏ ਸਮਝ, ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਧ ਮਿਲ ਗਈ, ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲਾ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਤੂਲਾ ਵਿਦਿਆ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਮੂਲਾ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇ, ਤੇ ਤੂਲਾ ਵਿਦਿਆ ਜੋ ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਮੂਲਾ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਤੂਲਾ ਵਿਦਿਆ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਪਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੁੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਿਦਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਉਪਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਵਿਦਿਆ ਨੂੰ। ਆ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ, ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਨਾ ਲਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਜਾ ਹੈ। ਅਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਅਜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਅਵਿਦਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਪੁਨ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਿਦਿਆ, ਮੂਲਾ ਅਵਿਦਿਆ, ਤੂਲਾ ਅਵਿਦਿਆ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸਾਖਿਆਤ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 49ਵਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਖਟ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ, 6 ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 6 ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਅਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 6 ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਤਰਗਤ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਸ਼ੰਕੇ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਸੰਦੇਹ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।